आकाश धरती अते पताल दे सारे नावां तो उच्चा नाम यीशु मसीह दा साडे मुक्तिदाता दा सृष्टि दे रचनहार दा राजियां दे राजे दा प्रभुआं दे प्रभु दा नाम है। उस नाम तो उत्ते कोई भी नाम नहीं है अते केवल एक नाम जेड़ा आराधना दे काबिल है, जेड़ा वर्शिप दे योग है। उस तो इलावा किसी अगे कोई वर्शिप लई घुटना जमीन उत्ते नहीं लगता। बाइबल दसदी है कि तमाम ज़बानां ये कबूल करनगियां कि यीशु मसीह ही खुदा है, कि जीसस इज द लॉर्ड। इस तो इलावा बाइबल ये भी दसदी है कि हर घुटना उस दे अगे झुकेगा, क्योंकि आराधना दे काबिल केवल यीशु मसीह है। उस तो इलावा कोई भी नाम नहीं जेड़ा कि आराधना दे काबिल होवे, जेड़ा कि वर्शिप दे काबिल होवे। मैं डॉक्टर जसजीत सिंह उस सर्व उच्च नां दे जेड़ा यीशु मसीह दा नां है ओदी महिमा गांदिया होया पंजाबी क्रिश्चियन फैलोशिप सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया तो अपना बुक ऑफ न्यूमेटोलॉजी उत्ते अगला लेक्चर लेके हाजिर हाँ। ये बुक ऑफ न्यूमेटोलॉजी जानी के पाक रूह, जानी के पवित्र आत्मा, जानी के रूहे पाक दा आखिरी लेसन है। और जेकर तुसी बुक ऑफ न्यूमेटोलॉजी दे सारे वीडियो वॉच करो, मैं यकीनन कहना तुसी आराधना दे इन्हां वीडियो नु वॉच करो, एक विश्वास दे नाल वीडियो नु वॉच करो, खुदाबंद खुदा दी बख्शिश तुहाडे उत्ते आएगी, पाक रूह दी बख्शिश तुहानू मिलेगी। क्योंकि पाक कलाम ये दसदा है, की दसदा है कि तुसी अपने गुनाहां तो तौबा करो, यीशु मसीह दे नां ते बपतिस्मा लवो अते खुदा वालों फ्री गिफ्ट जिहड़ा पाक रूह दी बख्शिश पाओगे। पाक रूह ओ पाक रूह है जिसदा मायना है कि तुहाडे ना खुदा दे राज दे विच, यीशु दे राज दे विच, बुक ऑफ लाइफ दे विच लिखे गए हैं। क्योंकि जदों तुसी इस शरीर नू त्यागोगे तुहाडा अगला स्टेप यीशु दे राज विच होवेगा, सुर्ग राज दे विच होवेगा। अगर तुसी यीशु मसीह नू कबूल नहीं करदे तुहाडा अगला स्टेप यकीनन नरक दी पख दी पट्ठी दे विच होवेगा। ये तमाम गुरु, ये तमाम बाबे, ये तमाम नाम देने वाले, तमाम अलग अलग तरह के बपतिस्मे दसण वाले, ये सारे दे सारे नकली नवी, ये सारे दे सारे तुहाडे तो पहला पख दी पट्ठी दे विच सुट्टे जाणगे, नरक दी पट्ठी दे विच सुट्टे जाणगे। क्योंकि ये शैतान दी औलाद हन जिहड़े कि खुदा वालों वल तुहानू मुड़न तो रोकदे हन। ये दसदे हन कि तुसी ये खाना बंद कर दियो, तुसी तां अंडे ना खाओ, तुसी ए नाम ले लो, तुसी ए बपतिस्मा पहन लो, तुहानू इन्हां दा कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि यीशु मसीह ओ परमेश्वर है, ओ रब है जिन्हें के साडे बदले अपनी मौत नू कबूल कीता, साडे गुनाहां दे बदले, साडी मौत दे बदले ओ सूली दे उत्ते साडा बट्टा बन के मरिया अते उस तो मरण तो बाद ओनू कबर दे विच रखिया गया। कबर दे विचों ओ तीजे दिन मुर्दियां विचों जिंदा हो गया अते जेड़े लोकी उस यीशु मसीह नू कबूल करनगे, जेड़े ओनू फॉलो करनगे ओ बचाए जाणगे। खुशखबरी समाचार कि जेड़े ओनू कबूल करनगे ओ बचाए जाणगे अते जेड़े कबूल नहीं करनगे उन्हां वास्ते दुख खबरी कि ओ नरक दी पट्ठी विच सुट्टे जाणगे। दुनिया भर दे जिन्ने बाबे आ, जिन्ने गुरु आ, इन्हां कोले कोई कुछ नहीं, रास्ता केवल एक है अति वो रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई अते जीवन मैं हां, मेरे बिना कोई भी बाप कोल नहीं पहुंचता। क्योंकि उन्हें अपनी बलि दिती अते सानू खुदा दे नाल जोड़िया, जेड़े कि असीं अपने गुनाह दे कारण खुदा तो
ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਯਾਨੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਨਿਊਮਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਜਾਂ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 120 ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਦਾ 18 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਕਾ 24 ਦਾ 49 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ 7 ਦਾ 37 ਤੋਂ 39 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 14 ਦਾ 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ, 20 ਦਾ 22ਵੀਂ ਵਰਸ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਨੀ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਦਾ 1 ਦਾ 4 ਅਤੇ 1 ਦਾ 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਦਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਨਿਊਮਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਸੋਟਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 9 ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਿਓਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिणाम ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ परिणाम ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਦੇ 16 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਸ ਹੈ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
विधिवत एक तरीके दे नाल पाक रूह दा आदमी उत्ते आने दा दस्या गया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। इनू जरूर पढ़ो अते ये पवित्र आत्मा दे विश्वासी अंदर वास दा सबूत दसदी है। पवित्र आत्मा दे आदमी दे अंदर विश्वास दा सबूत की है, जिहड़ा कि असीं देखदे हां इस बुक तो आदमी दे अंदर पवित्र आत्मा दा वास होना ओदे तरीके दसे गए हैं, ओदे बारे दस्या गया है कि आदमी पाक रूह दे नाल किवें भरपूर हो सकता है। रसूलां दे करतब दी पोथी पवित्र आत्मा दे काम बारे पूरी जानकारी दिंदी है। ये रसूलां दे करतब जिहड़ी है अमाल दी पोथी जानी बुक ऑफ एक्ट्स जिहड़ी है इस पवित्र आत्मा दे कम्मां दा पूरा वर्णन करदी है। इस नूं नवें जन्मे चर्च विच पवित्र आत्मा दे काम भी कहा जाता है। नवें चर्च विच पवित्र आत्मा दे काम कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे विश्वासियों उपर पवित्र आत्मा दे आउण जां बपतिस्मा लैण बारे बहुत सारिया घटनावां दर्ज हैं। जिहड़ी बुक ऑफ एक्ट्स है इनू पवित्र आत्मा दी किताब कहा जा सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा दा बख्शिश बहुत सारे विश्वासियों होते इसी बुक दे विच तुहानू नजर आंदा है। खुदाबंद खुदा दा आत्मा आदमी उत्ते किवें आया अते खुदाबंद खुदा दा ओ वायदा किवें पूरा होया जिस बारे यीशु मसीह ने कहा सी कि तुसी यरूशलेम तो उदों तक बाहर ना जाओ जब तक खुदाबंद खुदा दा जब तक बाप दा वायदा तुहाडे उत्ते ओ शक्ति ओ ताकत नहीं आ जाती जिहड़ा कि पवित्र आत्मा है उसदे आना जरूरी है। बाइबल दा संदेश स्पष्ट है, बाइबल दा सुनेहा एक स्पष्ट है, साफ दसदा है कि नवे नियम दा मकसद सारे विश्वासियों नू आत्मक अनुभव देना है। बाइबल दा मकसद की है कि सारे विश्वासियों नू तमाम बिलीवर्स नू होली स्पिरिट दी बख्शिश होवे। जेकर तुहाडे विच होली स्पिरिट दी बख्शिश नहीं है तुहाडा मसीह दे नाल कोई भी रिश्ता नहीं है। मसीह दे नाल रिश्ता होण दे लई तुहाडा मसीह दे रूह दे कबूल हो जाना, तुहाडे मसीह दे रूह दा तुहाडे अंदर वास हो जाना, मसीह दा तुहाडे दिल दे अंदर वास हो जाना ये जरूरी है। भावें कि रसूलां दे करतब दी पोथी विच पवित्र आत्मा दे आउण दे शुरुआती नतीजिਆਂ ਦਾ पूरा वर्णन दर्ज नहीं कि टोटल एक्सप्लेनेशन बुक ऑफ एक्ट्स दे विच पाक रूह दे बारे टोटल एक्सप्लेनेशन तुहानू नहीं मिलती, पर जो भी इस विच दर्ज है उन्हां तो पवित्र आत्मा दे काम करन दे तरीके अते प्राप्त करन वालियां प्रतिक्रिया प्रभावशाली तरीके दसे गए हैं। जदों अमाल दी पोथी पढ़दे हैं जिहड़ी बुक ऑफ एक्ट्स पढ़दे हैं रसूलां दे करतब पढ़दे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पूरी जानकारी मिलती है कि खुदा दा आत्मा पवित्र आत्मा जो रूहे पाक है वो साडे विच किवें आवे। ये इन्ना ज्यादा है कि कुछ प्रतिक्रियावां जिवें कि होर बोलियां बोलना, होर ज़बानां बोलना, गैर ज़बानां बोलना, ये पवित्र आत्मा दे वास दा तुहाडे विच सबूत है। जदों तुसीं मरकस दी अंजील 16 दा 15 तो अगे पढ़ते हो मसीह ने निशानियां दसियां जेड़े कि सब तो पहली निशानी है कि वो गैर ज़बाना बोलणगे। तुहानू याद होवेगा कि जदों टावर ऑफ बैबल दे विच आदमी ने वो स्तंभ बनाना शुरू किया, खुदा दे कोले सीढ़ी लगा के पहुंचण दी कोशिश की, खुदा ने उन्हां दियां ज़बानां नू उलझा दिता अते उन्हां नू पूरी धरती उत्ते बखेर दिता क्योंकि खुदा दा हुक्म सी कि तुसीं पूरी धरती नू भर दिओ। लेकिन आदमी ने सोचिया कि मैं पूरी धरती उत्ते नहीं जाना, मैं तां इहो इत्थे एक पौड़ी बना के सुर्ग दे विच चढ़ना। तो खुदा ने उन्हां दियां ज़बानां नू उलझा दिता अते जदों तुसीं गैर ज़बाना बोलदे हो, जदों तुसीं पाक रूह दी बख्शिश तुहाडे को आ जांदी है, तुसीं गैर ज़बाना बोलदे हो, तुसीं खुदा दी ज़बान पर वापस मुड़ आंदे हो। ओ ज़बानां दा उलझाना जिहड़ा है ओ तो तुहानू वापसी दा रास्ता है कि तुसीं गैर ज़बान जिहड़ी कि खुदा दे राज दी ज़बान है, खुदा दे राज दी ज़बान नू तुसीं बोलना शुरू कर दिंदे हो। इस करके एक गैर ज़बाना बोलना सब तो पहली निशानी पाक रूह दी तुहाडे अंदर होण दी सब तो पहली निशानी है
ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 10 ਦੀ 44 ਤੋਂ 48 ਵਰਸ ਤੱਕ ਪੜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ। ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਸਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਨੀ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਂधी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 8 ਵਰਸਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਦਰਜ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਂधी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਦਮ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਤੂੰ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ 2 ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਰਸਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਸੀਹੀਅਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ
जरूरी है। और कोई भी प्रचारक उदों तक प्रचारक नहीं जब तक पवित्र आत्मा की बख्शिश नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा की गवाही तो बिना शुभ समाचार खुशखबरी सुनाई नहीं जा सकती। इस करके मैं तमाम ना प्रचारकां नूं, तमाम ना स्पीकर्स नूं यह दसना चाहता हाँ कि जेकर तुहाडे कोल खुदाबंद खुदा दी पवित्र आत्मा नहीं है, तुहाडे कोले कोई सुनेहा देने दा जिहड़ा अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि तुसी पवित्र आत्मा दी गवाही देनी है जाके। जेकर खुदा ने कहा सी कि तुसी धरती दे कोनियां तक हर देश हर भाषा विच मेरे गवाह होवोगे, अते ओ पवित्र आत्मा की गल करन तो बाद उन्हें कहा सी। इस करके जेकर तुहाडे को पवित्र आत्मा की बख्शिश नहीं है, तुसी खुदा दे कलाम नूं नहीं पढ़ा रहे, तुसी भुलेखे विच हो, क्योंकि जे तुसी ही बचाए गए नहीं हो तां तुहाडे सुनेहे दे नाल कौन बचाया जा सकता है। जेकर तुसी पाक रूह दा सुनेहा नहीं लेके जांदे, तुहाडा सुनेहा बेकार है। यीशु मसीह दा सुनेहा पाक रूह राही है, पाक रूह गवाह है, पाक रूह राही असी गवाह बनते हैं। जब तक पाक रूह दी बख्शिश नहीं, असी मसीह दे गवाह नहीं हो सकते। असी यहोवा नूं नहीं जान सकते, असी यहोवा दे गवाह नहीं हो सकते। ये अचानक परम आनंद का अनुभव ਅਤੇ दैवी दखल बहुत सारे हालतों में होया। बहुत सारे हालातों में एक खुदा वालों पाक रूह दी बख्शिश का असर होया कि बैठे हुए प्रार्थना करते हुए प्रेयर करते हुए रसूलों ने करतब 2 दे विच पढ़ो, प्रेयर करदे होया हथ फैलांदे होया रसूलों की पोथी जानी अमाल दी पोथी 8, 10, 17, 18 में पढ़ लो। जदों कि इस दे नाल ही शुभ समाचार जानी न्यू टेस्टामेंट जानी कि खुशखबरी रसूलों के करतब 10 दे 44 में पढ़ सकते हो। ये दैवी शक्ति, ये खुदा दी पावर इस नाल लगातार बख्शिश होती मिलती है। इस तो बिना बख्शिश खुदा दी जिहड़ी है, जब तक तुसी अपने गुनाहों तो तौबा नहीं करते, जब तक तुसी खुदाबंद खुदा यीशु मसीह दे नाम ते बपतिस्मा नहीं लेंदे, उद तक तुहानू खुदा दी बख्शिश नहीं है। विश्वासी दी इस अचानक भरपूरी लई प्रतिक्रियावां सारियां विच होईयां, असर सारियां विच होया। इस दे नतीजे दसे गए हैं कि परम आनंद होण करके होर होर बोलियां बोलना, जिवें कि पवित्र आत्मा बुध बुधांदा है। पवित्र आत्मा दे नाल ओहदे असर दे नाल तुहाडी ज़बान जिहड़ी है ਉਹ खुदा दे कंट्रोल चल जाती है, पाक रूह दे कंट्रोल चल जाती है। ਅਤੇ पाक रूह ਦੀ शक्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ, पाक रूह ਦੀ पावर ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ पावर एक्स्ट्रा पावर जो बॉडी में आ जाती है, तुसी गैर जबाना बोलते हो, तुसी नचदे टपदे हो, तुसी दौड़दे हो, एक खुदाबंद खुदा दी बख्शिश दे नाल है। क्योंकि ये शरीर क्योंकि ये पापी शरीर है, इस विच आदम दा लहू सी। ये जदों तुसी खुदा यीशु मसीह नूं जद तक कबूल नहीं करते, तुसी आत्मा नहीं पा सकते। अतो जदों आत्मा दी भरपूरी तुहाडे अंदर आती है, तुहाडा बॉडी जिहड़ी है टोटल डायनामिक हो जाती है। तुहाडा अपना कंट्रोल बॉडी तो हट जाता है, खुदाबंद खुदा दा पाक रूह दा कंट्रोल बॉडी उत्ते हो जाता है। इसनूं असीं बुक ऑफ एक्ट्स दे 2 दे 1 ਤੋਂ 4 तक पढ़ सकते हैं, 10 दे 44 ਤੋਂ 48 तक पढ़ सकते हैं, 19 दे 1 ਤੋਂ 6 तक पढ़ सकते हैं। ਇਹ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। गैर जबाना बोलना ये एक प्रूफ है कि तुहाडे कोल पवित्र आत्मा दी बख्शिश खुदा वालों आ चुकी है। अते इसनूं इसी तरह स्वीकार किया गया, मन्निया गया है। इसनूं रसूलों के करतब यानी अमाल दी पोथी 10 दे 45 ਅਤੇ 46 ਵਿੱਚ पढ़ सकते हो, 15 ਦੇ 8 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ पढ़ सकते हो। इस तो इलावा यशायाह दी पोथी 28 ਦਾ 11 ਤੋਂ 12 तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ सकते हो। चर्च ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਆਮ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। गैर जबाना बोलना जदों कि पाक रूह दी बख्शिश आई, गैर जबाना बोलना एक चिन्ह सी, एक निशानी सी। इस नूं पूरे जोर दे नाल घोषित किया गया ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ हर एक वास्ते सी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि साडा चर्च रॉक चर्च जिथे कि कोई 2000 मैंबर हैं, साडे चर्च का 5 साल का बच्चा गैर जबाना बोलता है।
ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਬਲੈਸ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦਾ 38 39 ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਦਾ 8 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਸੂਲ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਰਸੂਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਪੋਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਣੀ ਅਮਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ 19 ਦੇ 1 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ 2 ਦੇ 38 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਭੌਮਿਕ ਸੀ, ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਦਾ 38 ਪੜੋ, 10 ਦਾ 44 ਤੋਂ 46 ਪੜੋ, 11 ਦਾ 15 ਅਤੇ 17 ਪੜੋ, 1 ਦਾ 8 ਅਤੇ 9 ਪੜੋ, 19 ਦਾ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਪੜੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਚਰਚ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਯਾਈ ਜਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਧਬੁਦਾਹਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਬੁੱਧਬੁਦਾਹਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ
ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਸੋਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਆਫ ਨਿਊਮੋਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਿਓਲੋਜੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਨਿਊਮੋਟੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਨ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਿਓਲੋਜੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਾਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ www.punjabikristianfellowship.org ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਸਟਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਖੁਦਾਬੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।